बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ګرانو قدردانو کتونکو، تاسو ته به اندازه لګېدلې د پروګرام شروعات کې د اخیسته غونډې ملي نغمې سره چې د اګست شروعات چې کله وشي نو هر یو پاکستانی که هغه پاکستان کې دی او که پاکستان نه بهر دی د هغه زړه خوشحاله وي. د ازادۍ میاشت ده، ښایسته پاکستان په دې ورځو کې آزاد شوی. نن 4 اګست دی ګرانو کتونکو. نن د پاکستان آزادۍ سره سره زموږ د خیبر پښتونخوا پولیس چې دی د هغې یوم شهدا ده، هغه هم مانځلي ګیا دی. تاسو به هغه هم ګورئ انشاءالله نن ماښام ټایم کې. خو ګرانو کتونکو، زه یم ذکي الرحمان او ما سره د عالیه مروت او ذکي الرحمان او زه د نن سهار چې نوي امیدونه نوي معلوماتو سره تاسو خدمت کې حاضر یو او ډېرې خبرې به کوو. چرګه چې سر خبر وکړله چې مطلب اګست مهینه سټارټس لله او موږ ویله چې بیا 14 اګست راځي نو هره ورځ سر موږ که موږ وایي موږ لپاره ازادي رواج ده سر. خو چې کله دې مهینې ته موږ کله دننه نوسو نو دا چې یو بل رنګ سر ته نه هغه سرور هغه راځي چې او سر هغه ایموشنز زه بیان کولی نه سو سر چې هغه 14 اګست ورځ ته چې موږ کوم تیاریګانې کوو، کپړې اخلو، هغه کوو سر. نو دا ډیره زبردست سر یو کاغه وایو دا نن تاسو سره ویل چې یوم شهدا ده نو هغه دوه ډبل خدي سر لپاره بالکل. او ګرانو کتونکو، قائد اعظم رحمت الله علیه هغې دا وینا وه چې یاره یونټي فیث ډسپلن که داسې ووایو نو اتحاد ایمان تنظیم. ګرانو کتونکو، نن مونږه د هغې ړومبنی چې کوم اصول مونږ د یې دی اتحاد یونټي، په هغې باندې به خبره کوو نن. اتحاد نه بغیر خو هر یو که تاسو کور وګورئ او که د کار ځای وګورئ، افیس وګورئ، که بهر وګورئ، هر یو ځای ډسپلن وران شي. اول ضروري دی اتحاد. ګرانو کتونکو، د اتحاد په حوالې سره به نن خبرې اترې کوو. ورسره زموږ ګیسټ هم په اتحاد حوالې سره. بالکل ګرانو کتونکو، که تاسو وګورئ نو 1947 کې پاکستان چې کله آزاد شو نو هغه وخت زموږ پاکستان کې د مسلمانانو سره سره نور هم د مذاهب خلک موجود وو. هغه څومره پرسنټ اوس ولې هغه نه امپلیمنٹ کیږي، ولې چې مغربي پاکستان هم وو او مشرقي پاکستان. بالکل سر. بیا 2017 کې دا لاست چې کوم هغه شوی دی مردم شماري شوې ده، هغې کې که تاسو وګورئ ګرانو کتونکو نو د مسلمانان چې دي هغه 96.6%، دې نه علاوه جي 96.6 هندو آبادي چې ده هغه 2.2% ده، او که موږ وګورو نو عیسائی آبادي چې ده هغه 1.2%، او همدغسې که موږ وګورو نو سکھ برادري او لا نور مذاهب چې دي هغه ټول راغونډ کړو نو 0.1% دي. زموږ په جنډې کې شین رنګ سره سره سپین رنګ چې دی دا زموږ چې کم نور مذاهب والا خلک په پاکستان کې اوسیږي د هغې دپاره دی. او دا جنډا دا ظاهري دا وګورئ چې موږ ټول اتفاق او اتحاد سره اوسیږو. نن ټاپک هم دې حوالې سره دی اتحاد. نیکسټ به انشاءالله موږ ځو، بیا به خبره کوو په ایمان باندې، فیث باندې، او بیا به راځو ډسپلن ته. خو نن یونټي حوالې سره خبره. بالکل سر. تاسو ګورئ چې هر یو مذهب والا چې څوک هم دی پاکستان کې هغه ډېر په مینه سره په محبت سره اوسېږي. مونږ اکثر واقعات به تاسو ګورئ سنس یو ار جرنلسٹ ایز ویل، تاسو به ګورئ چې زموږ چې کوم ګاونډي ملک دی هلته ډېرې دنګې کېږي په هر یو چې دا مسلمان ده، دا هندو ده، دا د بل مذهب ده، دا د بل مذهب ده. دا خبرې په چې راسي اثر که موږ بیا پاکستان سره وګورو دا خپل اول که زه سر د پېښور چې خبر سر وکړو دلته لکه هر مذهب والا خلک ستا، عیسائی سته د سر، هندو سته، سیک هم سته د سر، مسلم دي، دا واړه سر یو ځای اوسېږي. نو چې کله موږ سر د دو ولې خپلې روجې خپلې هم مانځي لکه څرنګې موږ خپل لکه 14 اګست وایي یا موږ خپل تهوار دي سر لکه عید سللی، رمضان سللی، دو ول داسې ول خپل تهوار دي سر که نه.
کنه نو چې کله دو دا مانځي نو موږ سره پورا شرکت سر په چکو ایز ا جرنالست که زه سر تاسو اول ذکر وکړلای نو کله چې موږ ورجو سر نو موږ ټول پراپر هر چې شای سر کور کوو او دو سره د خوشیانو چې ګډي شریک یو سر ځکه چې کوم اتحاد خبر مو وکړله دا ملک چې سر دو پاتې کې دوره ملک چې چوره موږ دا سر یې داسې دوره چې چوره نور د برادری دي سر او مطلب مذهب سره تعلق لري سر نو ایغه سر دوره ملک ته سر نو دې له وجې اتحاد سره موږ پاتې کیږو سر نو دو ولې هغه څه تهوار موږ مانځو دوی موږ ول مانځي سر او دې له وجې که موږ وګورو د موږ خپل علاقې چې امن ده سر سکون ده سر که موږ اتحاد او امن سره نه پاتې کېدلو سر که نه نو بیا به نورو ملکونو غوندې سر موږ ملک چې دنګه فساد و او بیا به دلته موږ پېښور چې دنګه فساد و زیاتره سر خلک اول که موږ دلته هغه پښتنو خبر وکړو که نه نو پښتنو ته دې له وجې په نظر ګوري چې پښتانه لکه دي هغه انتها پسند او پرتشدد ذهن وال دي که نه برداشت نسته په چې داسې وال نه نو دا دې خلکو سره هغسې لکه اتحاد چې نه پاتې کېږي یا دغو خلکو ته هغسې مینه نه ورکوي محبت نه ورکوي دنګه فساد ورسره کوي یا کمترې ګڼي نو داسې بالکل سر ده چې موږ دو خوشیانو چې اول په نمبر باندې سر دو خوشیانو چې موږ ناست یو سر او تاسو به کتلی چې زموږ د نیوز والاو ډېر داسې مارکیټونه دي د سکھ برادری دي هغه ټول مارکیټ د سکھ برادری دی د دنیا ټول نه بهترین تاجران چې دي هغه د سکھ برادری نه دي او که تاسو وګورئ نو زموږ دلته بالکل شاته د موبایل پوره یو پلازه ده او هغه د سکھ برادري دي چې هغې او ډېر په شوق باندې مونږ ځکه ورځو چې هغې نورو خلکو نه مونږ د ډېر ښه ریټ کوي هغې ډېر ښه پوهېږي په تجارت باندې بلکې دا نه تاسو وګورئ پیپل منډي چې ده هغه هم ډکه ده سر هر محله که وګورئ ایږه چې ضرور یو سیک بای داسې ناست دي چې خاص کر ما زیاتر داسې کتلي چې هغه پرچون وال چې کوم دوکان یې لکه موږ پنسار او ډېر زبردست لکه هغه موږ خپل پاکستانیانو په نسبت وایو ډېر زیات زبردست پپیاږي په دغو شیان او چې څه شی داسې ول وتهیي نه هغه دیسي شیان پکارېږي نه نو کور ول وایي چې دلته هغه سیک بای ده هغه داسې سیک وال ټوپۍ اغوستې ده دغه کس ته ورجو دغ شي نه به دا کس راخلو سر او ډېر مزدار ډیلینګ هم سر کوي ډېر یو دوه داسې کسان دي چې ما کتلي دي یو سکھ برادري والا یو زموږ چې د مزار شریف والا نه دي د هزاره چې کوم دي هغې هم ډېر زبردست هغه کوي دکانداري کوي تجارت کوي هغې کې یو خبره وي د هغې او هغې تا ته پته ولګي چې هغې پکې زیات نه زیات 15 روپۍ ګټه کوي خو هغې خپل ګاهک نه خرابوي کسټمر دا ګرانو کتونکو دا موږ ولې ډسکس کوو دا دې دپاره ډسکس کوو چې هغې یریږي خو نه چانه خو د هغې مقصد چې کوم دی هغه دی چې ښې اخلاقو سره او تجارت وکړی شي دغسې زموږ خلک هم مجبوره شي چې هغې سره تجارت کوي زیات نه زیات داسې که تاسو وګورئ سکھ برادري چې کوم ده هغه ډېر زیات همبل دي زموږ او ډېر عزت انکساري ده هغې کې د عیسائی برادري چې کومه ده کرسچن سوري نو عیسائی برادري چې کومه ده هغې کې همبلنس ډېر زیات دی او ډېر زیات عزت انکساري پکې ده بالکل سر انشاءالله دار وجه خو به سر مانځو انشاءالله دو سره به ملاقات هم کو گیسٹ هم راځي را روان دي بالکل نو سر اول دا ووایو سر ناشتې بغیر خو سر نه ملک ازادېږي نه په ملک باندې خبرې کېدلی شي دا وایي ناشته منن کړې ده که نه ناشتې نه بغیر نه ملک ازادي نه پې خبرې کېدی شي بالکل صحیح وایي څو پورې ناشته دې نه کړي نو جنګ له به څنګه ځې او ملک به څنګه او زه نن سبا جنریشن خو هغه حالات دي چې ناشته یې نه ورته کوي بي پي اول نه ورته لوي سر لکه تا موږ لپاره ناشته راوړې ده بالکل هو سر ډېر زبردست کتونکو ته بیا ورښکارو کوي چې داسې مزدارې ناشتې حسن علي شاه سر موږ ته پیکج جوړ کړی دی په ناشتې باندې هغه پیکج ګورو او تاسو یې هم ګورو چې پېښور چې هم مزدارې ناشتې سته دي سهار ټایم ده زه دې ټایم کې زاهد مارکیټ کې ولاړ یم او سهار ناشتې دپاره دلته خو ډېر شی نه میلاویږي خو دلته یو دکان دام ده چې دلته تاسو د روغنۍ پراټې او دې سره لواش او ساده روټۍ هم تاسو ته میلاویږي کم چې خلک دلته ناشتې دپاره ډېرو ذوق او شوق سره وړي دلته درې څلور دکانونه دي بعض ځایونو کې داسې دي چې کابلي روټۍ دي افغانانو په طریقه پخېږي بعض داسې پاکستانیانو په رنګ پخېږي خو زیاتر خلک دلته چې په خپلې خوښې باندې چې چان وړي دا امتیاز د دې دکان مالک ده او دې سره خبرې اترې کوم
इम्तियाज दा खलक ज्यादातर रोगने उड़ी का पराठी सहार के हो ज़्यादातर रोगने और पराठे और बकरखाने दौड़ी और दा सादा रोटे उड़ी खुटी रिकम उड़ी और रोगने पराठा ज़्यादा उड़ी रोगने और पराठी जे खलक तासो नोड़ी नो दासो हुई जे यार खार परंग दी या खार न खदी या खार न कमजोरी दी न दा खार परंगी दी दा खार न जे कमजोर है उनको वाला जुर्माना वर्को सच जुर्माना वर्के जे सागी हुई है वर्को बा ग्रानो कतुन को दार दलता रोगने और पराठी पकीगी और मासर निजदे दलता चोलो वालम नास्ता जे दलता न रोगने पराठी जे खलक उड़ी नो वर सरा चोली हम उड़ी वो जगह چې چولو نه بغیر روغانه او پراټې خلکو له خوند نه ورګي زما کیمرامین به تاسو دوخی چې دلته چولو ولم شته راځه خجی دلته ولاړې ما دا چولو والا دلته ناشته او دې سره لګي خبره ترې کوم څومره مودونه دلته ناشته زما خدا 15 شپږ کاله کېږي چې بدلته ناشته څه کمال ده چې خلک درنه ډېر زیات دوړي څه پکې اچي سمونه بس د خپل مسالې دی او بس سنشته وزارو غنې چولې دي سخر ناشته لپاره او سهار 2 بجې راځي سار بس 15 بجې راځو او لس پورې کاری بس 10 بجې ختم مال خه غټي لگا ګرانو کتل کو دا وګور رسک حلال غټي او خب خوشاله دي مزدوري کوي چاته لاس نه نيسي او خوددار سړی دي تاسو هم راشه کله زاید مارکیټ دا چولې لګي چیک کې تاسو دبا فندر کی ګرانو کتل کو زاهد مارکیټ کې ماته دخل چې دلته باکرخانه پراټې روغانه اور سره دا مرغ چولې هم ملويږي سار ناشته دا پر دلته خلک راځي خپلم خوري او خپل فیملی لموړي خود دې چولو والا کې یو کمال ما لیدل چې دلته خواریکخ راځي مزدوران راځي غریبانان راځي کم چې 50 روپو کې هغه چې کم د ګېډه ډکیږي سره د چولو او سره د روغانه کیمرامین سنگین اورغزی سره حیات آباد حسن علی شاه پېښور کتونکو تاسو ته یو ځلې بیا هرکلی وایو چې څرنګه موږ تاسو ته ویلې چې موږ اول د اتحاد حوالې سره خبرې هم کولې اقلیتونو حوالې سره مو خبرې کولې نو چې کوم موږ تاسو ته مخکې وویل چې موږ سره بچي ګیسټ به هم ناست دي نو دلته موږ سره ګیسټ راغلي دي نو اول به زه وایم چې هغه سره انټروډیوس کو موږ سره شهاب الدین دا مسلم برادری سره دا ریپرزنټیټیو دا ټور د پیښور ګلوبل شیپر پېښور یوث پیس لیډر او دې سره تاسو ته سره هرکلی وایم او دې سره موږ سره اولیاب چې دا او کرسچن برادری سره دا فاونډر لیټس بګن هیومینټي او وایس اف پیس فیث اینڈ یوث امپاورمنٹ سره نو سر تاسو ته ډېر هرکلی وایم او سر جی بالکل ګرانو کتونکو دې دواړه خو تاسو وکړه ماشاءالله زموږ اتحاد چې دی بیکاز د قائد اعظم محمد علي جناح ډومبني چې کوم مسؤل دی یونټي نن په یونټي باندې خبره کیږي نو تاسو وکړه چې مسلم اینڈ کرسچن کمیونټي نه خو دو مرګري زموږ راغلي داسې ګس لاسته که زه وګورم نو زموږ سکھ کمیونټي سکھ برادري نه تاسو ټولې پیژنئ ماشاءالله ډېر فیمس آغاز اوس به مې سنګر و ډېر فیمس جرنلسټ ماشاءالله او نن سبا اوقاف کې بورډ اف ډایرکټرز کې دا ماشاءالله ډېر ټیلنټډ منمیت کور مونږ سره ناسته ده السلام علیکم منمیت ست سری اکال جی تاسو ښه ټیک ټاک بالکل ټیک ټاک ګرانو کتونکو هغې سره جی مونږ سره بله یو داسې پیغله چې هغې بی ایس نرسنګ کوي لګیا دی ماشاءالله او دا نه ګوري چې دا مسلمان دی که هندو دی که عیسائی دی که سکھ دی که هر یو مذهب نه هغې خدمت کوي او دې حوالې سره نرسنګ کې د هغې ډېر ښایسته ریکارډ دی ماشاءالله انمول مونږ سره ناسته ده السلام علیکم انمول जय श्री राम सर जी जय श्री राम कैसे हैं आप ठीक ठाक ठीक ठाक तबीयत ठीक है आपकी खजी नो तاسو څنګه یې سر الحمدلله تاسو خو درې ځله ویلې سر دا تشم چې زه چوره زبردست یم ایوانی او بیا خوشحاله یم سر کنه چې ماشاءالله واړه په یو برادری وال واړه په یو جی باندې ناست یو سر او فن کوي منمیت کنه چې ټول اتحاد سره یو غونډه ناست یو کنه ऐसे यूनिटी नजर आती है ना सब इकट्ठे मोस्टली हम लोगों से सुनते हैं कि अच्छा आप सिख हैं तो आप तो बिल्कुल हमारी तरह तो वी ऑल आर सेम सिर्फ वो एक रिलीजन का फैक्ट है और बल्कि मानने का तरीका डिफरेंट है मानते सब एक ही जात को एग्जैक्टली जो زه به خیر د پښتو کې منمیت لا ورزي پښتو کنه هغه به اردو کې جواب راکړي دغه سي انمول هم ده هغه پويږي خو جواب به ټیک دی چې څنګه پښتو کې راکړي او که اردو کې راکړي ٹھیک ہے نولی آپ ٹھیک ہے منمیت نے جو بات کی تو میں ایک کوٹ کرنا چاہوں گا نہ تیرا
खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा ये मामला कोई और है। Exactly. वाह वाह ऐसा ही वाह, है। वाह, वाह। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना हगी खुड़ुम्बे न दा खबरा करे वा कना ची यार अवल यूनिटी दा अवल इत्तेहाद दे और तासु बगोरी ची दुश्मन उमल त ज़रब वर्की ची चरता इत्तेहाद कम भी कना उमा गजी के जमुंगा खुशकिस्मती दादा है ची जमुंगा सुमरम कम्युनिटीज दी का ईसाई दे का सिख दे का हिंदू दे का मुसलमान दे टोल डेर बेहद मीना लरी दे वतन सर कना और ये आप सब अवेल वाड़ी दी हवाले सर जैसे कि आपने बताया हमारे कायद फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी और अभी आप 14 अगस्त भी करीब है तो आप सुनेंगे कि जब सारे ब्रांड्स एक ही बात को बार बार कोट करेंगे, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, एंड यही बात हमें आज इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाती है और इस पे ही इम्प्लीमेंट होना चाहिए सब। बेशक बेशक और अनमोल जैसे सिंह चुमाव वेले छे तासु पेशेंट ट्रीट कवई विदाउट इवन सीइंग ची यार दा मुसलमान दे कदा हिंदू दे कदा सिख दे कदा ईसाई दे टोल न खिश्ता सर्विसेज टोल न ज्यादा सर्व को तासु कवई लगी आई माशाल्लाह। बस यही बात है सर, हम लोग ये नहीं सोचते कि ये किस मजहब से किस रेस से है, ये चीजें नहीं होती। सबसे बड़ा जो रिलीजन है वो इंसानियत है। तो मैं कहती हूँ कि बस इंसानियत हो बंदे में तो हम लोग उसी बेस पे ट्रीट करते हैं। हम लोग ये नहीं कहते कि ये हिंदू है तो इसे ज्यादा प्रायोरिटी दें और ये नहीं कि ये दूसरा मजहब है तो हम ये नहीं करेंगे। इधर रहते हुए हम फ्री हैं और हम लोगों को मतलब ये है कि हम हर बंदे को इक्वली ट्रीट करें। अच्छा, स्कूल का टाइम कभी याद आता है कि जब बच्चे थे तो इस दिन 14 अगस्त जब करीब आ रहा होता था नुकटोल कोर के झंडे आने ब्याह स्कूल के, अच्छा पाकिस्तान का फ्लैग लेकर भागना, याद आता है कुछ? ऐसा ही है सर, बस वो जो वो पॉम लेते हैं वो भी करना और वो भी वो है ना ज्यादा। और उसके अलावा ये झंडे और ये सब कुछ और लेके भागना। हम भी तेज तेज बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। बेशक हम लोग हिंदू कम्युनिटी से हैं बट हम ये नहीं कहते कि हम इंडिया के हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पाकिस्तानी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा द माशुमान द पॉइंट डेर खवेले वली च तासु गुरी उसना हुकूमत पे बैन लगी कना बिल्कुल द माशुमान ब्याम चरतना रा पैदा की सर मां खपल दौर ज शौक ته دا اوس 14 اگست روان ده کنه तैयारियां नहीं मावते लगवली दी ज़ाख पिछले 14 अगस्त पे इन्होंने जो पों करके हमारे पूरे ऑफिस में जो हमारे कान खाए थे और लियाब आपको नहीं पता। वो रौनक है सर, ये रौनक है हमारे मुल्क की। हम बताते हैं सबको कि ये पॉप शायद उधर भी जाए इधर भी जाए, हर तरफ गूंजे आवाज, पता लगे कि पाकिस्तान की आजादी का दिन है, तो हम जान के भी वो करते हैं। शहाब तास ना बारवी चे लका मतलब मुश्ते हुआ ही चे ज्यादातर मुस्लिम चे या अक्सरियत चे कना नो तास सर खबर ढेर ज्यादा मतलब खई कना लका नूर बरादरी वाल नूर मजहब सर चे ताल्लुक लरुन की या बताओ सर नो आ बताओ सर चरेंगे डील कवल या दस हुए चे खलको लका मुश पबारी चे दा सोचता चे लका दा अगर से रिस्पेक्ट न वर कई या अगर से स्पेस न वर कई नो दे हवाले सर बताओ चवायो। ډیره مننه ټول نه پهله خو زه ډیر د خوشحالۍ یو وخت ما سره ناست یو کرسچن روډ دی مخامخ مې یو هندو سسټر دا ورسره سیک سسټر دا او دا ښیي چې زمونږ دا ملک چې دی زمونږ چې دا کومه سیمه او ټولنه ده په دې کې صرف یو ګل نه دی، یو ګلدسته ده او په هغې کې مختلف ګلونه رایوځای شوي دي. دویمه خبره تاسو د اکثریت وکړه نو که مونږ د پاکستان د جوړېدو دا د پاکستان د جوړېدو ورځې دي که د دې بنیاد ته ورشو نو هندوان هلته په اکثریت کې وو او دا نور چې څومره کمیونټیز وو او مسلمانان چې وو دا په اقلیت کې وو نو د اقلیتو چې کم حقوق وو د هغې حفاظت نه او د هغې حفاظت دپاره پاکستان جوړ کړی شوی نو چې کله مسلمانان یو اقلیت دلته په اکثریت کې راغلو نو دغه پهلنی خطاب د قائد اعظم محمد علي جناح کوم چې زمونږ فاونډر وو هغوی هم دا ویلي وو چې تاسو آزاد یې، تاسو آزاد یې د خپل چرچونو ته تلو د مندرونو ته تلو او هغوی یو دا تصویر ورکو چې را روان چې زموږ کوم ملک دی دا به څنګه وي او دغه پالنه زموږ دپاره ډېره ضروري ده. بیا ایز ا مسلم چې تاسو خبره وکئ نو موږ ته درس راکړی شوی دی د رحمدلۍ، د انصاف، د انسانیت او بیا زموږ د دې سیمې چې وګورو نو
د دې ځای چې کم د ازادۍ یو غټ رهنما تیر شوی دی باچا خان بابا هغوی ټول نه مین خبره چې کړې د هغه دا ده چې لوی مذهب انسانیت دی نو د ټولو نه پهلنی شی چې کم مونږه رایوځای کوي زمونږ جوړښت جوړی هغه انسانیت دی او د دې انسانیت نظر نه چې مونږ چاته هم ګورو د هغې سره ډیل کول ډېر اسانه وي مذهب چې دی دا یو داسې لیبل دی چې نه زمونږ په شکل باندې لګېدلی دی نه دا زمونږ په سوچ کې دی دا زمونږ په زړه کې دی او زمونږ یوه طریقه ده یو ښکلې طریقه ده د خپل خدای سره د خپل نور چې کوم عقاید دي یا سپیریچوالیټي حاصلولو روحانیت حاصلولو یو طریقه ده دا مونږ یو بل نه بیلوي بلکې مونږ یو بل سره رایوځای کوي نو چې کله مونږ د دې شیز چې کم کس بل مذهب سره تعلق هم لري نو هغه د هغه د روحانیت حاصلولو دپاره یو سفر دی چې کله مونږ په دې ځان پوه کړو نو بیا مونږ اټومیټیکلی کنیکټ شو ولې چې زمونږ روح یو دی زمونږ سوچ زمونږ مذهب او بیا زمونږ ملک بیا زمونږ علاقه بیا زمونږ دا سیمه دا پښتونخوا پیښور دا د صرف 10 کالو نه یا د 80 کالو نه بلکې د زرګو کالو نه 3000 to 4000 years more than exactly دا د دې تاریخ دی او دې تاریخ the oldest cities in the oldest world living mostly cities د سوي شي هغه ختم شي خو پیښور د سیدای چې هغه څومره ټایمونه په تیر شو خو د هغې دا لیوینګ نیچر چې دی دا ژوندیوالی چې دی دا ختم شوی نه دی او دا ختمېدو نه ختمېدو وجه دا ده چې د اولیا منمیت د انمول د شهاب په شان خلک چې دي دوی یو ځای یو بل ته همیشه د یو پیسفل انټریکشن اولیا مانا هغه ځای هیر دی خو ښار کې تاسو به ګوري یو طرف ته ګرودواره ده بل طرف ته چرچ دی بالکل بل طرف ته جومات دی مونږ خاني هلته ورغلي وه پوره ډاکومنټري م جوړه کړې وه ازي نامه رانه هیره ده خو یو خو درویش مسجد مینلی چې ستاسو کوم ځای دی که نه دا چې چېرته خان بابا هغه موسیقي لګیا दो गुरुद्वारे पाई जोगा सिंह है एक और पाई भी हाँ तो वहाँ पर आसपास बिल्कुल जोगन सिंह तहसील में भी आपको मींस एक मिसाल मिलती है कि मस्जिद के सामने मंदिर है बिल्कुल और सदर में सेंट माइकल्स कॉन्वेंट चर्च के साथ ही एक ही दीवार दरवेश मस्जिद या दरवेश मस्जिद है दरवेश मस्जिद के साथ ही कैथेड्रल है और सामने सेंट जॉन्स है नुदा खेशवाल है देखा ना जी और ये अब पाकिस्तान की खुशियों में हम सब शरीक हैं ठीक है چې کله خدای مک سخ وخت راشي ټول یو ځای یو بالکل کرسچن کمیونټي دا که سکھ کمیونټي دا که هندو کمیونټي دا دے آر آن ویری ګډ پوسټس ماشاءالله پاکستان کې ډیر ښه پوسټ باندې زموږ دا ملګري دي لکه چې څنګه مسلمز داسې سکھ عیسائی Hindus, they are on very good posts and they are working and serving for this beautiful country. ओलियाब सब अवेलवाड़ी दे हवाले से सर आपको मैं एक छोटी सी जर्नी बताना चाहूँगा एज अ क्रिश्चियन एज अ प्राउड पाकिस्तानी क्रिश्चियन कि जर्नी ऐसे स्टार्ट होती है कि हमारा ब्रॉटअप होता है चर्च संडे स्कूल से ठीक है जहाँ पर बिब्लिकल एजुकेशन एंड सोशल एजुकेशन के साथ फिर आप यूथ सेक्टर में जाते हैं यूथ सेक्टर के बाद फिर आप आगे अपनी फील्ड्स में निकल जाते हैं तो सर मेरा चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा मैंने बहुत सी चर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया इवन फिर बाहर निकल के काम किया तो मुझे जो एक्सपोजर्स मिले मुझे जो पॉजिटिविटी मिली मैंने चाहा कि मैं वो स्प्रेड करूंगा तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया लेट्स बिगिन ह्यूमैनिटी के नाम से जिसका मायने है आए इंसानियत का आगाज करें और सर इसके स्लोगन्स हैं लेट्स बिगिन ह्यूमैनिटी लाइक सेंट ट्रीजा लाइक ईदी कॉज ये दो शख्सियत मेरी ज़िंदगी की इंस्पिरेशन है जहाँ एक दफ़ा का वाक़या है मदर ट्रीजा अपने बच्चों के लिए किसी शख्स से मांग रही थी तो उसने उस हाथ पर थूक दिया तो उसने कहा ये मेरा हो गया अब मुझे इस हाथ में मेरे बच्चों के लिए वाह 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 ब्यूटीफुल सेम ईदी साहब बिल्कुल रुपया भी जेब में नहीं बिल्कुल और मांग रहे हैं लोग सर वो क्या लेजेंड और हम आज अपने बच्चों को बताने की जरूरत है आज वो नहीं है तो आइंदा आने वाले वक्त में बुक्स में भी उनका आएगा और लिखा गया है बिल्कुल तो हमें बताना चाहिए कि ईदी साहब कौन थे और हमें उनसे क्या लेना है
सर एक और बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल मेरे दोस्त की ऑर्गेनाइजेशन है हेल्पिंग यूथ पाकिस्तान के नाम से। पाकिस्तान में जब हम जब हम रमज़ान में जाते हैं तो अफ्तार का सबसे बड़ा जी, दस्तरखान लगता बिल्कुल। है मेरे दोस्त का। तो सर मैं उस पर 2015 से आज तक 2025 तक मैं जाता हूँ और वहाँ पर सर्व करता हूँ माशाल्लाह। जैसे भी हो। और सर एक सुकून, एक इत्मीनान और एक तसल्ली मिलती है, ऑनेस्टी। और इसके साथ साथ ग्रानों के तुम को सिख कम्युनिटी वाला चिकम खलक दी और हिंदू कम्युनिटी वाला खार की दन्ना नुआगी प्रॉपर दस्तरखान हम लगई और हर चरते शरबत तुनु सबीनु लगोली खलकुला रोजमात टाइम की शरबत हम कई ब्रेक दे मा ख्याल दे ये उड़ के दमालू जी वा बखुस नो वाला खन वड़ के शाद दमा खुलो इंशाल्लाह बाद बैराजू नो पदे बखबर को ग्रानों के तुम तरबियत आप सब हर कले जो आलिया डेर एंजॉय कोली गया दा प्रोग्राम पदे मांदे चे बुक सरा دی وخت داسې خلک ناسي چې هغه پاکستان سره د زړه نه مینه کوي او دې کې موږ دا نه ګورو چې یاره هغه کم کمیونټي سره دی اول راځي پاکستان सबसे पहले पाकिस्तान هغه نه پس بیا موږ ګورو چې یاره یو انسان دی الله جوړ کړی دی او هغه لکه چې څنګه منمیت خبره وکړه کنه چې یار ایک ही है خالق نو دې کې بیا موږ هر څه هیر کو چې یاره یو خالق دی کنه بس خبره ختمه ده طریقې دغه ویلارې مختلف دي منزل یو دی د ټولو کنه मनमीत जैसे मैंने अभी किस्सा सुनाया ब्रेक में वो मैं बचपन से दो मेरे ऐसे दोस्त जो कैलाश चौहान आकाश चौहान मेरे साथ प्रेप से लेके मैट्रिक तो बल्कि अभी भी हमारी एक ही ग्रुप में हम वो फ्रेंड्स के ग्रुप में कभी कभी बात करते हैं न चिकल मुझे खबर है कि उन अक्सर बके गप शप लगी तब समाय वाक्य का चिगा जंग कोर के दगा से पखलेश है नो कैलाश और आकाश समावेल ची माँ ने बनाया नागी दा न कते चिदा से पक्षी भी दी बस अगी ओ खोड़ा का ना जब माँ ने बनाया तो बात ही खत्म हो गई न दा मीना चिका दा खलक वही जोड़े मुंगा से लग गया गप लगू दरो हुआ यू का ना जस्ट टेल अस अबाउट इट का ना चिस्तासु कम्युनिटी की चिसिंगतासु वक्ती माता खबर होगा हम सिख कम्युनिटी में ऐसा होता है कि जी ये मांस नहीं खाते, बड़ा गोश्त नहीं खाते, लेकिन मेरी जो फ्रेंड्स थी क्योंकि हमारी स्कूलिंग ऐसे मिशनरी स्कूल्स में तो वहाँ पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम ज़्यादा होते थे, हमारी कम्युनिटी के कम ही हैं। तो हम उनके साथ जब वक्त स्पेंड करते थे तो उनकी ईद आती थी कुर्बानी की तो हमें बड़ी क्रेविंग होती थी कि जाएं देखें ये किस तरह ज़बान करते हैं। तो जब वो कर लेते थे तो जाहिर बात है वो जो फीमेल्स होती है वो पैकेट्स बना रही होती थी तो हम भी बराबर बैठ के उनके साथ ना वो पैकेट्स बनाते थे। तो एक दिन मेरी फ्रेंड की वालदा ने पूछा कि बेटा आप तो ये नहीं खाती, मटन तो खाती हो? मैंने कहा जी हम खाते हैं मटन, बट उसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि हम सिख लोग वो झटका करते हैं और फिर खाते हैं। तो उसने कहा कि बाहर जो फूड मिलता है तो आप लोगों को तो बाज़ औक़ात खाना पड़ता होगा। मैंने कहा जी आंटी कभी चिकन खा लेते हैं, इस तरह हो जाता है। तो वो स्पेशली फिर अपने घर दुम्बा लाना उन्होंने शुरू कर दिया कि मनमीत नहीं खाती तो एक वो बच्ची है आती है उसको फर्क ना लगे। तो रोज़ा होता था तो अफ्तारी का वक्त आता था तो वो स्पेशली एक दिन अफ्तारी पे मुझे बुलाते थे और फिर मैं उनको कहती थी कि आप लोग मेरी तरफ भी आओ ना, मैं भी सर्व करूँ आप लोगों को। ये तो एक सवाब है, आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं तो रोज़े की हालत में खिलाना तो उसका डबल सवाब है। तो शायद मुझे लगता है ये मेरी छोटी छोटी जो गुडविल्स थी उस वक्त की आज मैं इतनी सक्सेसफुल। माशाल्लाह। अच्छा यो डिर इंटरेस्टिंग ददी चिकला वादो जी अगर डिर इंटरेस्टिंग स्टोरी दा जी सर जरूर बयार हुआ छे तस वारी लगदा जी वो जिस तरह कम्युनिटी साथ आई और सबने एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया, नकरीजे वाले यो ज़ेर होड़े हुए जरा बताएं हमें। जी वो जो मेहंदी जो मतलब उर्दू से पूछता हाँ वो उर्दू में पूछता है हाँ ना जाहिर बात है इसकी पसंद भी सख्त है हाँ ना इस वजह से मैंने पूछा है उर्दू में पूछ लेती हूँ। मतलब जो मेहंदी होती है आप लोग के उसमें तो नहीं है ना, मतलब आप लोग के त्योहार में तेल की रस्म है, सर पे बेटी को तेल लगाते हैं, तेल लगाते हैं प्रॉपर। मतलब देखिए कुछ मजहब में रस्में हैं ऐसी जो वो तेल लगाना, बेटी के सर पे उसका घूंघट करना। फिर हमारे गुरुद्वारे में सुबह के वक्त जिसको हम अमृत वेला कहते हैं उस टाइम जब दुआ होती है उसके बाद लावे करते हैं, वो बड़ा एक मखसूस वक्त होता है, पाक टाइम होता है।
तो मोस्टली लोग दूसरे टाइम भी कर सकते हैं, बट लोग ज़्यादातर प्रायोरिटी पे कहते हैं कि अमृत वेले के टाइम पे लावे किए जाए ताकि ज़्यादा ब्लेसिंग्स आए। वो कहते हैं ना अपनी नींद कुर्बान करना, तो नींद के साथ साथ जब आप अपने गुरु के चरणों में उस वक्त बैठते हैं, क्योंकि हम तो अपनी होली बुक को अपना मौजूदा गुरु कहते हैं कि बस अब जो भी है यही है, इन्हीं के आगे हमने सजदा करना है। तो हमारे जो लामा होता है, लामा कहते हैं अनंत कारज, तो वो हमारी होली बुक के इर्द गिर्द ही चक्कर 4 बार लगाते हैं और उसमें प्रोमिसेस लेते हैं। तो मेरे भी सेम यही प्रोसेस, और मैं मेरी खुशनसीबी समझे कि जब मैं मीडिया में आई मेरी तब शादी हुई, और मैंने तब अपने सारे मीडिया के फेलोज को भी बुलाया और मैंने उनको कहा कि आप कवरेज भी करें ताकि जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है उनको भी अवेयरनेस मिले कि सिख मजहब में कैसे शादी की जाती है। क्योंकि लोग अक्सर मुझसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते थे कि मनमीत कैसे होती है शादी, तो मैं कहती थी नॉर्मल जैसे होती है वैसे ही होते, तो वो फिर उनके लिए ना एक लर्निंग थी। बिल्कुल। और जैसे कि आपके मुस्लिम दोस्त भी तो होंगे, तो वो आए थे और सब आए थे, सब गुरुद्वारे में बैठे थे। इवन तो सबको इतनी एक्साइटमेंट थी, वो कह रहे थे मनमीत वो लंगर कब होगा ना, हमें वो देखना है, वो थाल और वो परोसना, वो एक डिफरेंट है। क्योंकि हम लोग बड़ा वो प्रॉपर तरीके से देखते, प्रॉपर थाल होता है, उसमें पोर्शंस होते हैं और पोर्शंस में लिया जाए, तो उनको सबको वो एक्साइटमेंट थी। मुझसे ज्यादा मेरे कोलीग्स को एक्साइटमेंट थी कि मनमीत की शादी है। मैं वहाँ दुल्हन की जगह पे पहुंची नहीं होती थी, मेरे कोलीग सब पहुंच होते थे कि मनमीत आ रही है, तो वो हम लोग जरा देखें कैसी मेहंदियाँ होती हैं इनकी। तो मेहंदी की रस्म, सारी बारात, जितना कुछ था, तो उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड भी किया और उसके साथ एक लर्निंग का जो प्रोसेस था वो भी उनको मिला। अच्छा, सुबह 4 बजे बुलाया था मुझे ये वो अमृत वेला टाइम है ना। जमुगा नेबर्स नो आगी मरगरी मुडीर खिस्ता मरगरी मु जमुगा नो माते जे सहर सलोर बजे मैल मणा जोड़े दरोग बोई गप्पल सहर सलोर बजे सुख बजे का ना लगा नहीं, सुबह 4 बजे आएंगे, मतलब यो गुनते आगा जमुगा कचिनी का ही ना सर फ्रेंडशिप दोस्ती पता हम लगी करना नो जच कोर तलाड़ा मानो तकरीबन 12 बजे कॉल आई दोबारा से, रात के 12 बजे। तो उस वक्त तो हम जाग रहे होते हैं मोस्टली, ठीक है ना। 1 बजे 2 बजे जाके कोई सोता है, हम तो इसी तरह लेट सोते हैं। तो फोन उठाया मैंने, तो कहता है जकी मैं मजाक नहीं कर रहा था, सुबह 4 बजे तुझे गुरुद्वारे में होना चाहिए। क्या यार 4 बजे मैंने करना क्या है? कहते नॉट तूने बांधनी। मैंने कहा मैं क्यों बांधूंगा बस वो एक वो है ना। तो मैंने कहा यार आई एम मुस्लिम, वो लोग माइंड नहीं करेंगे। कहते यार यही तो खूबसूरती है, तू आ तो जरा। देन आई वेंट देयर और फिर अगीजी माता हुए चित्ता सुदा नॉट उताड़ी नो हमारा पार्टी द फखर खबर हो खैर खूब बोले जी सर दगा मैंने कहा शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ ना। तो सुबह 5 बजे का 4 बजे पहुंचा हुआ, 4:30 5 बजे 4:30 बजे मैंने नॉट बांधा। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। इट वाज ब्यूटीफुल, मतलब ये खूबसूरती पाकिस्तान की दुमरा अनमोल लमस्तपोस को अनमोल कम्युनिटी में ऐसी कोई चीज़ हुई हो चिस्ताम डेर ज़्यादा खुशवी जो आपको पसंद आई और आपने कहा यार देखो पाकिस्तान में रह रहे हैं, सब मिल के रह रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है। इस तरह कोई हुआ हो? सर इस तरह के स्कूल भी हमारा ऐसा ही था कि मतलब हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी से कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़ा, तो उसमें जब क्रिसमस और ये ईस्टर वगैरह होते थे उसमें भी हम लोग ना मतलब इवन मैं एज अ हिंदू जो है ना जाके वहाँ पे बाइबल के वर्सेस पढ़ती थी, सब कुछ इस तरह से करती थी। और प्रॉपर जो है ये जो क्रिसमस का वो करते थे ड्रामा होता था, टैब्लो होता था, उसमें मैं खुद पार्टिसिपेट कर रही होती थी। इसके अलावा जब रमज़ान वगैरह आता है तो आज भी हमारे घर में आप लोग के जितने 30 रोजे होते हैं उसमें जो है रोज हमारे घर से खाना जा रहा होता है। हम लोग पूरे कॉलोनी में जो है वो बना के बांटते हैं। इसी तरह जब शिया लोगों का ये होता है मुहर्रम, तो उसमें जो है जो डेली तो हमारे घर से मतलब लंगर जा ही रहा होता है, लेकिन जब 9वीं 10वीं होती है तो प्रॉपरली हमारे घर में खाना ढेर बनता है और फिर उसकी सबीलें लगाई जाती हैं। और जब ये चीज़ होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है कि हम भी दूसरों के साथ मिलके अपना ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह हर कम्युनिटी के साथ ही हम लोग प्रॉपरली, जब ईद होती है, ईद में भी ऐसा होता है लोगों के घर से हमारे घर चीज़ें आती हैं, हम बना के दूसरों के घरों में भेज रहे होते हैं, तो वो बहुत रिलैक्सेशन होती है, मतलब रिलैक्सिंग होता है। अच्छा, ईद में आप लोग भी हमारी तरह नए कपड़े पहन के और एक दूसरे के घर जाना, ये दिस इज द ब्यूटी। ये बड़ा मजा आता है इसका।
सर जैसे कि ये भी हम कह सकते हैं ना कि डबल डबल खर्चे हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम खुद जैसे कि हिंदू दोस्त हो गए, सिख दोस्त हो गए, क्रिश्चियन दोस्त हो गए, अब अगर उनके त्योहारों पे जाएंगे तो उनके लिए मतलब हम अपने लिए अलग अलग ड्रेसेस बनवाएंगे और अपनी ईद के लिए, तो ये एक अलग सा वो जो कहते होते हैं ना मजा आता है। एक पश्तो में सर हम ये भी बोलते हैं चस आती है इस चीज के। वो हमारे पेरेंट्स कहते हैं नहीं ये क्या आप लोगों ने लगाया हुआ है, बस एक ड्रेस तुम लोगों ने बनवा लिया है, बस पहनो ना, 2-3 पहनो, नहीं हमने इसके लिए अलग बनवाना है। हर ओकेशन का वो समझ पड़ती है ना। जिस तरह दिवाली होती है तो हमें भी वो होता है कि हमने अपनी हिंदू फ्रेंड्स के घर जाना है तो वो पटियाला शलवार और पंजाबी ड्रेस पहन के जाए, जरा वो कल्चरल परंदा वो थोड़ा सा जी। तो ईद आती है जैसा 14 अगस्त है तो लड़कियां हैं तो अब पता है डेफिनेटली किसी शो में जाएंगी, तो वो अभी से वो शॉपिंग का सिलसिला वो चेक करना शुरू हो गया, ग्रीन शर्ट्स कहाँ अच्छी मिल रही है, तो वो ये हर तरफ है। ये सिर्फ ये वही बात आ गई ना कि यूनिटी है हम लोगों में, एक्सेप्टेंस है। लोग कहते हैं ना वी आर टॉलरेटिंग, मैं इस बात को मानती नहीं हूँ। हम किसी को टॉलरेट नहीं करें, हम वो तो नेगेटिव में आ जाता है। हम एक्सेप्ट करें, हम इंक्लूसिव एनवायरनमेंट बना रहे हैं। हम लोगों ने एक दूसरे की ना वो चीजों को समझना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, तब जाके हम लोगों को ना अब यूनिटी का पता लगा है कि जी हम लोग एक ही हैं और बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि मानने के तरीके मुख्तलिफ हैं। बाकी चीज़ एक और इस वजह तो सर सुकून भी है, दंगे फसाद भी नहीं है, इसे इत्तेहाद करो, शुक्र है। शहाब आपने यूथ पीस लीडर के तौर पर भी पश्तो जता सरवार पतो गता सो कार कडायदा ता सुच गणी चे मुखचे कमुशो गुरु चे अल तबडी ज्यात यो अग मोहब्बत बाओ इंसानियत जह वेला समचे इंसानियत ओस्ता खो एक टाइम चे कमु मुखचे जमाने खबरी को ढेर ज्यात हो मीना मोहब्बत सरवा पाते के दुलु यो बल तम बडे ज्यात रिस्पेक्ट वर्कावला इवन चे ओस कमु अखपल मुस्लिम गुरु चे इगे चे दा मामूली लिश्की अग तैने दूर यार अगल दा मुश्किल देता खलक वेला सुचे वइ चे ग्रानी रालेला नो रिश्ते लरेस लले पगरानी मांदे महंगाई बांधे दा खबर वाचो नो तासो च गणे चे लका एज अ यूथ लीडर तासो कार कडाय दे चिनन सबा जवानानो चे दा इत्तेहाद ओस स्tada दे हवाली सरबतास चो एज अ मुस्लिम तासो पर दे हवाले में रड़ा वाचो ډیر مننه او دا ډیر ښه سوال مو کو ولې چې تاسو خبره زمونږ چې کوم مشرانو دا وی په منځ کې چې کوم اتحاد او ډیر زیات و زمونږ د انډیجنس ویزډم یا مقامی پوهه چې ورته ویل کیږي دا غیر لپاره ضرب الامثال او ټپې او د دین علاوه دا شیزونه نو که هغه ټپو ته موږ وګورو یو ټپه ډیره مشهوره ده چې یار مې هندو دی درمثال ورته جارو کوم داسې سمثینګ دی دا ښیي چې زمونږ چې کوم هغه مشران وو نو که د هغوی مذهب سم هو هغوی به خپل بل ملګري خوشحالولو دپاره یو مایل مخکې تلل یو سټپ یې زیات اخیستو د دې نه علاوه یو بل دا خبره مشهوره ده چې هندو د یار دپاره غوښه وخوړله نو دا ښیي چې زموږ په دې سوسایټي کې زموږ په دې ژبه کې زموږ په مشرانو کې یو ډېر د یووالي د اتحاد او د امن یو ماضي پاتې شوی دی او بیا مونږ کتلی دي چې مونږ کې لرېوالی پیدا شوي دي مونږ یو بل په منځ کې چې کوم هغه پولونه وو هغه ختم شوي وو او د هغې وجه چې وه هغه صرف هغې ډېر وجوهات دي یو مین وجه چې وګورو نو زمونږ په دې سیمه باندې د ګلوبلی یو جنگ تیر شوی او د هغې افیکټ چې دي په خلکو راغلی دي کا سایکولوژیکل وي مونږ یو ډېر سخت ټایم نه تیر شوي خو دا زمونږ ریزیلینس دی دا زمونږ هغه سټرنث دی چې اوس هم مونږ یو بل ته همغه شان ریسپیکټ لرو صرف هغه انوایرمنټ انیبلینګ پکار دی او په دې حوالې سره زه ایز ا ځوان چې کله کار کوم زه اوس یو ډېر ښه ریسپانس ګورم لګیم مونږ د ټور د پیښور یو انیشیټیو ده په دې کې مونږ همدغه شیز کاونټر کولو دپاره چې کوم دا نیګیټیو امپیکټس راغلي وو د وار او د کانفلیکټ او دا یو بل نه مونږ لرې کړي وو دا ایډریس کولو دپاره مونږ څه وکړل چې د پیښور څومره خلک دي هغه د تاریخ نه نه دي خبر هغه د دې ځای د مندر نه نه دي خبر د دې ځای د چرچ د ګردوارې نه نه دي خبر د دې ځای د مندر چرچ ګردوارې نه یې خبر همدلته نه به راځو ښه یو دمې نه جی ګرانو کتونکي یو دمه الو که نه وایي خلاصه یو دمه الو ګرانو کتونکو بیا راځو شهاب همدې خبرې نه سټارټ کوو بیا اولیاب نه دا تپوس کوو چې یاره یوت کې دا جذبه د یونیټي والا څنګه ده او دی څنګه کار کوي لګیا دی چې دا جذبه نورم زیاته شي او اتحاد نورم زیات شي ویلکم بیک او موږ سره یو بل مېلمنه چې سهار نه ګرځي لګیا ده کور نه پیدا کېدو موږ سره ناست روینا جی السلام علیکم روینا वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप ठीक ठाक कहाँ थी आप
ये मैं नहीं बता सकती मैं आप लोगों के पीछे ही घूम रही थी और पहुंच नहीं सके मुझे लेने के लिए। हम आपके पीछे मैं घूम मुश्किल रहे थे। चीज हूँ। वेलकम टू द शो जी। थैंक यू सो मच। मुंगा द इतिहाद खबर कोला द यूनिटी ची कम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ची कम उड़ुम्बे डिसिप्लिन खोले दे असूल खोले दे अगर यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन बेरुस तो अवल यूनिटी जब तक इतिहाद नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हम इसी पे बात कर रहे थे कम्युनिटी शहाब अब तासु खपला खबर जारी साथी बिया रवि नमाई राजू जी ډیره مننه څنګه چې ما خبره کوله چې زمونږ د ځوانان چې کوم او خلکو هغې د چرچ د یو بل چې کوم عبادتګاه دي ولې چې دا ټولو څنګه ما وختي خبره وکړه دا د روحاني سفرونه دي د ټولو دپاره او د دې باره کې چې څومره مونږ یو بل باندې پوهیږو هغه عمره به مس انډرسټانډینګز کم وي او اتحاد به زیات وي خو چې کله یو بل نه مونږ ناخبره شو نو مس انډرسټانډینګز به زیاتېږي او مس انډرسټانډینګز چې زیات شي نو د وطن اتحاد کم خلک چې نه غواړي هغه به زموږ خراب شي نو د دې حوالې سره مونږ دا انیشیټیوز واخیستل په ټول د پېښور کې چې په زموږ چې کم خلک په پېښور کې اوسېدونکي ټول نه پهله خو هغوی خبر کو چې زموږ څومره ریچ کلچر دی څومره ریچ ډایورسټي ده او ډایورسټي چې کوم ښکلا ده هغه دا ده چې هغه د یو ګل یا د یو والي تعریف د یو شیز یونیټي ون تھنګ ایگزیجریشن یا تعریف اپریسیشن نه کوي اٹ اپریشیټس ملټیپل تھنگز نو موږ ویل چې دغه ملټیپل تھنگز یا ملټیپل فیتس دا زموږ په سیمه کې موجود دي او دا موږ د پېښور خلک ته پیدا خبر کو چې هغوی بیا د دې سفیر جوړ شي په ټول پاکستان کې او زموږ میشن و د پېښور دپاره او هغه ټول پاکستان ته ورسېدو د ټول پاکستان نه خلک اوس راځي هغوی ته موږ د پېښور کې سخانه بازار او د هغې کیسې د ګورګټری چې کم دا وختي موږ ذکر وکړو مندر او جومات یو بل ته مخامخ دي د دې نه علاوه دلته چې کم چرچز دي ګردواري دي د هغې نه خبر کو وښایو چې مونږ باره کې چې کم یو پرسپشن جوړ دی زمونږ په باره کې چې کم یو سوچ غلط جوړ دی په دنیا کې او په پاکستان کې خو اوورال یو بل مونږ اپریشیټ کوو بټ دنیا کې په نیوز کې زمونږ ډېر غلط نیوز راغلی دي او هغه نیوز بریک کولو دپاره مونږ د خپل ایفرټ شروع کړل سازش هم وکړه نه ایگزیکټلی دا یو کنسپیرسي وه هغه کنسپیرسي چې دا د هغې افیکټ چې دی زمونږ په ټوله سیمه زمونږ په ځوانانو او زمونږ په خلکو رالو نو ایز ا ینګ پیس لیډر د دې زه یو اگزامپل به ورکوم مونږ یو پروجیکټ لانچ کو هغې نوم و سفر امن د امن سفر او امن سفر څنګه مونږ کولی شو چې کله مونږ د یو بل نه خبر شو او د یو بل سره لاړ شو مونږ د هغې اناونسمنټ وکړو او په یو ورځ کې دننه تقریبا 250 ځوانانو هغې کې خپل انټرسټ شو کړو and this shows چې now we want to bridge each now we want to build bridges now we want to know each other او هغه کم مس پرسپشنز چې د یو بل په باره کې جوړ دي هغه ختمول غواړو او اتحاد دپاره لار هوارول غواړو او دن مونږ ته سیډلی صرف 35 ینګ سټوډنټس چې دي هغوی کیټر کولو او اوس هغه مونږ بار بار هر میاشت کې مونږ دغه شان ځوانان بوزو یو بل سره انټروډیوس کوو چې کله دوی خپله لاړ شي and you have the direct exposure نو هغه ډایرکټ ایکسپوژر سره دا کېږي چې کمیونیکیشن چینل اسټابلیش کېږي او چې کله کمیونیکیشن چینل اسټابلیش شي زه به تاسو واورم تاسو به ما واورئ او موږ به یو بل انډرسټینډ کو او دا ټول زیات ضروري شی دی ایگزیکټلی and that is the journey یو of بل acceptance. واورو یو بل واورو کنه ولیاب زمونږ کرسمس ایو باندې په خاص توګه باندې زمونږ خیبر ټي وي لایو ترانسمیشن خی کله سنت جونز نه کله هغې نه کیتھیډرل نه د هغه سوري د کانوینټ چې کوم یو هغه دی فری میسن دا سوري هغه څه ورته وایي خدایا پروټیسټنټس او ورسره که هغه زمونږ رومن کیتھلیک دي دا ټول مونږ ښایو تاسو ووایي ما ته چې داسې کمیونټي ګیدرینګ چې تاسو سپیسیفیکلی دې دپاره کوئ چې یاره مسلم ہندو سکھ عیسائی ټول رایوځای شي ٹیل اس اباؤٹ اٹ سر کرسمس کا جب نام آتا ہے تو ایک ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ سب کو فیل ہوتی ہے تو نیچرلی یہی ہوتا ہے کہ جب کرسمس کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو وہی چرچز میں سیلیبریشنز سٹارٹ ہو جاتی ہے گاہے بگاہے ایون آئی ایم فرام آل سینٹس چرچ میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پر سب کمیونٹیز آتی ہیں اور وہ چرچ ہمیشہ کھلا رہتا ہے ایون اس کے دروازے ہر ٹائم کھلے رہتے ہیں لوگ آئے وہاں پر پریسٹ سے ملیں یا اپنی فار دا سیک آف نالج آ جائیں اگزامپل یہ دینا چاہتا ہوں کرسمس کے حوالے سے کاز انٹرفیتھ کا ماحول ہے لاسٹ کرسمس کی بات ہے اس سے پہلے بھی ہم یہ چیزیں کرتے رہتے ہیں تو میرا جو ایک گول ہوتا ہے کاز کرسمس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں
तो जो गरीब गुरबा लोग हैं कम्युनिटी में, तो हम अपने क्लोज सर्कल में जाते हैं, खुद से आगाज करते हैं और हम उनके लिए कुछ ना कुछ पैकेज बना के उनके लिए लेके जाते हैं एज अ सेंटा। तो वो सेंटा कौन होता है? वो मेरा दोस्त होता है जो है मुस्लिम, शवाल खान। वाह, तो सर ये जबरदस्त। तो हम हर साल इस साल भी हमने किया, हम लोग पैकेजेस बनाए हमने, और उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा था। जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, वाह, उसकी जेब से सबसे ज़्यादा था। और हमने पैकेजेस बनाए और हम लोगों के घरों में गए सेंटा का ड्रेस पहन के, और हमने लोगों को डिलीवर किया। बच्चे खुश, सब खुश। हमने कहा ऑल गुड टू गो। ओलिया, रवीना, सॉरी सॉरी सर, जी, ओलिया, जी, जी। ओलिया, यहाँ पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अगर मतलब मीडिया जो है, आपने मीडिया लिहाज से भी काम किया है, ठीक हो गया, या कर रहे हो, ठीक हो गया, तो उसमें जो है वो अक़लियतों को किस तरह दिखा रहे हैं, मुस्बत दिखा रहे हैं या नेगेटिव, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? उसका किरदार क्या है मीडिया का इसके हवाले से? क्वेश्चन के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, बिकॉज आई एम फ्रॉम पेशावर। तो मैं हमेशा, मुझे जिस भी प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका मिलता है तो मैं बोलता हूँ पेशावर टोलो के अवल दे, हर हुनरमंद दे लका गुल दे। तो पेशावर में तो मैं समझता हूँ कि अगर नेगेटिविटी की तो बात करनी नहीं चाहिए, अगर कहीं पे पाकिस्तान में भी नेगेटिविटी है तो पेशावर आपके लिए एग्जाम्पल है। बिकॉज मैं एक क्रिश्चियन बंदा हूँ, पेशावर में बैठा हूँ, मननीत है, अनमोल है, तो वो आपको बता सकती है कि हम यहाँ पर बिल्कुल फ्री हैं। और मीडिया के हवाले से भी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा गौर करना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और लकच सिंह ओलिया बोली दा इंटरफेथ हार्मनी च दा ना दा बेहद जरूरी दा दे मुल्क तरक्की दा पा हर मुल्क की मुख्तलिफ मज़ाहिब वाला खलक उसी की कुछ अगी की हार्मनी नहीं करना नो अगर तरक्की नशी कोले बिल्कुल। लकची कोर की मंगवाई करना चे दो पहिए होते हैं घर पे, मियाँ बीवी, इसी तरह दा यो शल्टेरिस ट्रक दे बिल्कुल मुल्क और देखिए हर यो टायर चे दे कना अगर देयो मजहब देयो कम्युनिटी सर रिलेटेड दे आई कि कयो टायर हम पंक्चर शो कना दा ट्रक बहुत रही सुमरा का ट्रक दे बिल्कुल सर, पागा बहुत रही हो सर। लका हर कोच सर बदल सोच वाल खले की माँ सोच बदल दा, माँ नजरिया बदल दा, तास वाला बदल बल वाल बदल लका खपल ऑफिस वाल मुझे एग्जांपल वाखलू खुदल तबे मुझे इत्तेफाक इत्तेहाद सर यो मुझ तासो नजरिए तासो सोच तर रिस्पेक्ट वर को तासो इमावल तसर रा को नो दगा से क मुझ अकलियतुन वाले खबरियों को आदा से नो दिल वजह इत्तेहाद इत्तेफाक चदा आडेर ज्यादा सर मुझ सरा मनमीत था सर रमीना ओ सॉरी सशवा सर नामुने डीप क्यूट थी ना पर गलती सर रवीना मुझसे हिंदू बरादरी वाला दा नो रवीना यो खबर ना पश्तो की समझ आती है। जैसे कि पाक भारत का वो जो कशीदगी का मामला था और हिंदू को हम वो करते होते देखे नहीं, हम उसके पीछे बोल रहे थे, वो हमारे मुस्लिम के पीछे बोल रहे थे, वहाँ पे भी काफ़ी मसले हो गए थे। तो ये बताइए कि यहाँ पे आपको कोई मसला पेश आया इस तरह, या आपको किसी ने टारगेट किया है मुस्लिम के, नहीं ये हिंदू है इसके साथ हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी कुछ ऐसे होते हैं, इस हवाले से बताइएगा। थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया बात करने का। अगर मैं आज से कुछ साल पहले की बात करूं, जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी, तो उस वक्त और अब के टाइम में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है। जब हम पढ़ रहे थे और हम वो बुक्स देखते थे तो उसमें हेटेड मटेरियल इतना ज़्यादा था कि तब हम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करते थे। तब जो है वो हमारे क्लासमेट्स हमें ऐसे देखते थे जैसे हम कोई एलियंस है, यहाँ पे कोई अनोखी चीज़ है, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा था वो बहुत ही नेगेटिव चीज़ें थी, वो वाकई हमारे फेथ से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती थी और खुद से बनाई हुई चीज़ें। तो ये वही होती है कि जब हमें दूसरों के फेथ के बारे में नॉलेज नहीं होता और हम नेगेटिव चीज़ों को जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं, तो तब के और अब के वक्त में बहुत फर्क आ चुका है। जब से ये ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है वो जो कदम उठाया है ताकि हम लोग इंटरेक्शन हो और मिसकंसेप्ट्स खत्म हो, तो अब काफ़ी चेंज आ चुका है। अब इश्यूज तो बहुत आए थे लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब आप देखें तो 10-20 सालों में इतना काम हो चुका है कि हमारे बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग हो गए। जैसे मैंने कहा कि ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं इनको जानती हूँ, तो हमारा सर्कल अब इतना स्ट्रांग है कि अगर मेरे फेथ के बारे में कोई बात करें तो मुझसे ज़्यादा शहाब को पता होगा, मनवीर के फेथ के बारे में कोई बात होगी तो मुझे इनके फेथ के बारे में बहुत कुछ पता है। जब 2004 और 5 की बात करें, हमने जब PCWR से ये काम स्टार्ट किया था,
और हमारी कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ होती थी डिफरेंट फेथ्स की। तो अगर हम बात करते थे खुदा की वहदानियत की, खुदा के एक होने की, तो उस नॉलेज के हमारे फेथ के बारे में लोगों को ये भी नहीं पता था कि हम भी जो है वो एक ईश्वर और एक अल्लाह को मानने वाले हैं। लोगों को यही पता था। मैं अगर बात करूं, हमारी एक पीएचडी स्कॉलर हैं, वो वहाँ पर थी और जब मैं प्रेजेंटेशन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि रवीना मैं पीएचडी हूँ और मेरा इतना इम्पैक्ट है लोगों पे कि मैं अगर बात करूं तो मैं बहुत से लोगों को जो है एक नॉलेज दे सकती हूं कि ऐसा नहीं है। और मुझे ये बात आज पता चल रही है कि आप लोग एक खुदा को मानते हैं और आप जो देवता, जो मैसेंजर्स हैं आप लोगों के, वो हमारी तरह, जिस तरह हम पैगंबर कहते हैं तो हम उनको मानते हैं। तो ये मैसेज जो है मैं बहुत लोगों तक लेकर जाऊंगी। उसके बाद जब वो नेक्स्ट टाइम मुझे नेक्स्ट एक्टिविटी में मिली तो उन्होंने कहा कि एक जगह आपके फेथ की बात हो रही थी और आपके लिए मैंने बात की कि अब मुझे इसके बारे में नॉलेज है कि आप लोग एक ईश्वर को, आप जिसे ओम कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, आप भी एक अल्लाह को मानने वाले हैं। तो ये वही चीजें अगर हम जो है अपने फेथ के बारे में लोगों को, एक टाइम ऐसा भी आया कि हम तंग आ चुके थे कि यार हम बताते भी हैं तो ये ट्रस्ट नहीं करते और समझते और नहीं हम हैं। बिल्कुल हाँ। ऐसे ही अगर हमसे क्वेश्चन भी किया जाता है तो हमें पता है कि इन्होंने कहना है ये वैसे ही लगे हुए हैं। तो एक टाइम आया था कि हमने बताना भी छोड़ दिया था। लेकिन जब मैं स्कूल में थी हम पे क्वेश्चन होते थे क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो सोशल सेक्टर से थे और उनका हमेशा से यूनिटी, डाइवर्सिटी की तरफ से और बहुत उन्होंने ज्यादा रुझान इस्लामियात था। में मास्टर्स किए हुए हैं। एग्जैक्टली तो वो हमेशा से कहते कि अगर आपके फेथ के बारे में कोई कुछ पूछ रहा तो आप जरूर बताओ। तो हमारे स्कूल में जो एक्टिविटीज होती थी, हम खुद से जो भी नॉलेज हमें पता है तो हम नोटिस बोर्ड पे पेस्ट करते थे। तो मैंने अपने फेथ के बारे में जो है वो लगाना स्टार्ट किया क्योंकि बहुत क्वेश्चन होता था, आप लोग बीफ नहीं खाते, आप ये क्यों पहनते हैं, सिंदूर क्यों लगाते हैं। अक्सर जो न्यू एडमिशंस आती थी, जो बचपन से साथियों ने काफी बहुत कुछ पता चल चुका था, तो वो कहती थी आप मंगलसूत्र क्यों नहीं पहन के आती थी, आपने सिंदूर क्यों नहीं लगाया हुआ। वो और उन दिनों जो था वो स्टार प्लस का बहुत ज्यादा वो था, वो ड्रामे देखते थे। तो आप लोग जब कोई अपशगुन होता है तो थाली गिर जाती है। तो हम इन चीजों पे हमें खुद भी कि हमारे फेथ के बारे में मजाक एक चीज बना मैंने देखी है कि जो पाकिस्तान में रहने वाले हमारे हिंदू कम्युनिटी खलक दिगरान को अगर डेर एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड और डेर मॉडर्नली, नॉट वेस्टर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न माशाल्लाह, और डेर इलीट अगादी और पता दा वार्ता चे नो दिले बल्कि खंदाम वर्जी कता सु तेरा दाज तपूसु ना गई कना, सो दे लाफ अबाउट इट का पाकिस्तान सर मीना डेर ज्यादा दी दिन खस्ता खबर सके देशी चे दी वालिदा चदा आगा सिख कम्युनिटी ने दा और वालिद चदे आगा हिंदू कम्युनिटी सर दे और वर्सर तासु गुरी चे वालिद पे इस्लामियात के मास्टर्स करे दे जम गडीर खमर करे दीजिए हारून सरबदियाल से और कदादा कददी रोर दे अगी हमेशा खबर करे दा द पाकिस्तानियानो कम्युनिटी इत्तेफाक और इत्तेहाद और यो एक दूसरे को जानना, यो बल पेजंदल चेयर मुंग सिंह खलक की और तस सिंह खलक की चे ब्रेकम ना ले नो ब्रेक कम उसका सर जो कोने में डारकड़ा ग्रान को तुमको अखनु लंडा शांदमा और आखा बाद बबे खबरे को कहना सर न क्या खबर है कौन कौ बखबर वेलकम बैक कतुन को मुश खबर कवले बैनुल मजहब हम अंगी पबारे चे और अकलियतुन पबारे चे नो मुसरा दलता रवीना चे दा मुसरा लिशकी लेट राला दे सर बलिश की डेर खबरी को मा तो दे जिन कयो डेर ख्वान राखले दे ख्वान राखले तासो ख्वान राखले हुमा दो डेर मजा राखला रवीना दा तासो मा तो वे चे तासो एज अ सोशल एक्टिविस्ट और बे तासो मेंबर वुमेन चैप्टर मांदे मतलब डेर ज्यादा कार कडायदा नो दा वे चे तासो एज अ फीमेल और बे यो अकलियत सरा मतलब ताल्लुक लरो नो दे दरमियान चे तासो चैलेंजेस सर सामना करे दा तासो। बिल्कुल चैलेंजेस तो हमें हर चीज़ पे हैं और ज़रूरी नहीं है कि हम माइनॉरिटी हैं, हर फीमेल को जो है वो है कुछ कल्चरल बैरियर्स हैं, इसके अलावा भी बहुत से इश्यूज हैं जो डिफरेंट हम पे जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। मैं अगर बात करूं कुछ साल पहले की, अगर पेशावर की बात करूं तो ये हमारे लिए बहुत ही, मैं खुद को ब्लेस्ड फील करती हूँ कि माइनॉरिटी होते हुए मैं यहाँ पर हूँ। हम अब अगर अपना कल्चर फॉलो करते हैं तो हमें इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं होते क्योंकि फिर हम बहुत ज़्यादा वो लोग जो है वो जज करने लग जाते हैं कि ये डिफरेंट कम्युनिटी से हैं तो शायद इनके साथ जो है वो बिहेव भी डिफरेंट करना चाहिए।
तो मैंने 3-4 साल जो है वो लाहौर में गुजारे हैं। HFO ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैंने काम किया। जब वहाँ के लोगों में मैं बैठती थी और वहाँ मैं रही हूँ, तो वो उनका होता था कि शायद पेशावर एक बहुत ही बुरा एरिया है, वहाँ पे टेरर बहुत ज़्यादा है, दहशतगर्दी बहुत है और एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। हम KPK में बहुत ही खुश नसीब हैं कि यहाँ बाकी जो है वो सूबों के कंपेयर किया जाए तो हम बहुत ही सुकून में हैं और हम आज़ादी से अपने जो है वो जो भी फेस्टिवल्स हैं वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम बात कर सकते हैं अपने फेथ के बारे में। अगर हम सिंध की बात करें तो वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो है हमें मेजॉरिटी कम्युनिटी सपोर्ट करती है। यहाँ पे बहुत रेयर केसेस हैं जो कन्वर्जन के हुए भी हैं, जिसमें हमें मेजॉरिटी ने इतना सपोर्ट किया है कि हम वापस फीमेल्स को लेकर आए हैं। और अगर वर्क प्लेस की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सपोर्टिव कम्युनिटी है। मेजॉरिटी मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम हैं और मैं ज़्यादा इजी फील करती हूँ उनके दरमियान में रहना। अगर हम मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ अपना ताल्लुक बेहतर रखते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। और अगर हम अपने अपने फेथ को फॉलो करें तो कोई भी फेथ ऐसा नहीं है जो हमें बुराई सिखाता हो। अगर मैं अपने फेथ को पूरी तरह से स्टडी करूं और उसे फॉलो करूं तो मैं कभी भी नेगेटिव बात नहीं करूंगी। और अगर मुस्लिम कम्युनिटी से लोग अपने फेथ को फॉलो करें तो वो कभी भी अच्छा नेगेटिव रवीना, चीज की तरफ नहीं जाते। एक चीज जो जहन में आती है कि ऐसी कोई कम्युनिटी गैदरिंग जो आपको याद हो जिसमें पाकिस्तानियत का अंसर आपको नजर आया हो, दिल खुश हुआ हो बीइंग ए पाकिस्तानी, सब मिल के सब ने बनाया हो? ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमने की हैं। 2004 से हम कर रहे हैं। हमने जॉइंट सेलिब्रेशन स्टार्ट की थी पाकिस्तान काउंसिल ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स की तरफ से। वो फर्स्ट टाइम था जब ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेप लिया था, बल्कि KP में क्या पाकिस्तान में ही फर्स्ट टाइम शायद ये स्टार्ट हुआ था कि जॉइंट सेलिब्रेशंस हुई थी। और वो इतना यूनिक कॉन्सेप्ट था कि ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जिसमें रिलीजियस स्कॉलर्स ने ये एक बुनियाद रखी थी कि हम इंटरफेथ हार्मनी पे जो है वो काम करेंगे। वो जब हमने फील्ड में काम स्टार्ट किया और हम लोगों को लेकर आ रहे थे, तब ऐसा था कि अगर मैं हिंदू हूँ और मैं लोगों को मोबिलाइज कर रही हूँ तो लोगों को लगता था कि ये शायद कोई फॉरेन एजेंडा है और मैं अपने फेथ की तरफ उन्हें लेकर आ रही हूँ। जब लेकिन हम बात करते हैं कि आपके जो है वो फेथ लीडर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं तो और वो अपने फेथ से रेफरेंस के साथ बताते हैं कि हम दूसरों को किस तरह एक्सेप्ट करें और हमारा फेथ क्या कहता है, तो फिर हम वाकई यकीन करते हैं कि हमें एक्सेप्टेंस सिखाई जाती है हमारे मतलब हम फेथ के कायद थ्रू। आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पहले असूल जो यूनिटी है बिल्कुल उस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर बगैर उसके बाद किसी- हमने जॉइंट सेलिब्रेशन, क्रिसमस, दिवाली, शिवरात्रि अभी रिसेंटली हमने टीयर फंड के प्लेटफॉर्म से की थी और वो फर्स्ट टाइम हुई थी कि इससे पहले हम दिवाली के बारे में, होली के बारे में बहुत बात करते थे। तो ये पहला फेस्टिवल था जो मैं चाह रही थी कि हम लोगों को बताएं कि क्योंकि टीवी चैनल्स पे बाकी ये दो बहुत ज्यादा मेन थे जिसके बारे में बताया गया था, तो वो लोगों को एक नई चीज पता चली थी। ये शहाब ने ज्वाइन किया था, अनमोल भी थी वहाँ पे। शिवरात्रि में क्या होता है अनमोल, क्या होता है उसमें? सर ये जो हमारा एक तरह की जो हम कहते हैं कि वो है ना पैगंबर है, मतलब शिव भगवान जो है, ये उनकी जो है वो मैरिज के उस पे मनाई जाती है कि उस दिन उनकी मैरिज हुई थी। तो उस सेलिब्रेशन को हर साल जैसे हम एनिवर्सरी की तरह मनाते हैं, जैसे हम एनिवर्सरीज मनाते हैं कि मतलब 1 ईयर हो गया, 2 इयर्स हो गया, इस तरह तो ये एनिवर्सरी बेस तो पे सारी मनाते हैं। टोल अशपता सुबह की सारी रात जाग रहे होते हैं? जाग रहे होते हैं और सारे वही मतलब कर रहे होते हैं। जैसे लोगों की मेहंदियां होती हैं और बारात वगैरह, तो प्रॉपर उसका मेहंदी और बारात का सेलिब्रेशन होता है। वाह जी वाह, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम भी जाएंगे इंशाल्लाह तासु सर, ये बजाई invite कर- हाँ, तो बिल्कुल क्वासम सर। से सर, वदुनु मदुनु आओ, बगैर इनविटेशन सर नहीं माइंड बचे फ्रेश थी। नहीं, ये क्या तो ना? पैगंबर की है, इसमें तो इनविटेशन की जरूरत इनविटेशन की है। जरूरत ही ओके, नहीं है। बिल्कुल है ना? अच्छा मनमीत, जो मुझे खुद बहुत शौक है करतारपुर देखने का। अभी आप रिसेंटली होकर आए हो, मैं ख्याल 2-3 दफा आप जा चुके हो। जी बहुत बार, हर साल ही जा रहे हैं। जो दानूर चिकम पुख्तानता सरजी द मुस्लिम कम्युनिटी वाला दागीस गई रिस्पांस दागीस रिएक्शन यल। अभी जो हम डेलीगेशन लेके गए थे तो ये मिक्स था, माइनॉरिटीज़ में सब मज़ाहिब थे, इस तरह मुस्लिम्स भी थे।
तो इन्होंने, जो मैं इनके व्यूज देख रही थी, इनसे पूछ रही थी कि आपको कैसा, ये लोग इतने खुश थे कि मैं हैरान थी इन लोगों के वो चेहरों पे मुस्कुराहट देख के, क्योंकि इन्होंने एक बात सुनी हुई थी, करतारपुर एक जगह है और वहाँ पर बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है, तो वो एक, वो हम लोगों को तो वो मजहबी तौर पे ना एक ब्लेसिंग फील होती है कि हम पाकिस्तान में और ये सारी जगह जहाँ पे बाबा गुरु नानक देव जी के बहुत ज्यादा जिंदगी का वक्त गुजरा है, पैदाइश की जगह पाकिस्तान में, तो हमारे लिए तो वो वैसी ब्लेस्ड है। तो फिर मैंने इन लोगों से भी पूछ रही थी, हाँ, तो वो उलियाब उस चीज का विटनेस है, तो ज्यादा उलियाब बताएगा, क्योंकि बीइंग अ सिख तो मैं बता ही चुकी मैं हूँ आपको ना। मजे की बात बताना चाहता हूँ, बिकॉज हमें जाने का मौका मिला एज अ क्रिश्चियन, तो वहाँ पर जब हमने जो खाना खाया जब, तो उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें कलेक्ट की और मैंने खुद जाके वहाँ कौश पर की। बहनें थी, लड़कियाँ सिख कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से, तो मैंने उनके साथ जाके वो बर्तन भी धोए, बिकॉज मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए, कि मीन्स हम खा भी तो रहे हैं ना, हाँ। तो धोने में क्या है। सही बात। तो ग्रेट इनिशिएटिव, अप्रिसिएशन करनी चाहिए कि हमें इनकी वजह से मौका मिला, वाह। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज और नेक्स्ट टाइम हम भी जाएगी जी जी। जी जरूर, मैं नेक्स्ट प्लान करूंगी, और मैं उसमें कोशिश ये भी करूंगी कि पंजा साहिब की भी बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि हम पंजा साहिब भी देखना चाहते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकल प्लेसेस और इन जगहों के विजिट होने बहुत जरूरी है। ग्रान कतन को दुमरा जबरदस्त यो अगवू जमुंग दा इतिहाद دا سه دی چې زړه خوشاله شي زمونږ چې کله مونږ وګورو خپل کرسچن هندو عیسائی سکھ دا ټول چې مونږ یو ځای وګورو مسلمان او د پاکستان دپاره هر یو کس چې دی هغه کار کوي لګیا دی تاسو به سوچ کوئ چې پاکستان دپاره څنګه هر یو کس کار خپل شعبې کې خلوص سره کار کولو مطلب هم دغه دی چې تاسو خپل وطن دپاره کار کوئ देखिए دا ضروری نه ده چې هر یو کس دی روزي او چغې دی وایي چې پاکستان زنده باد نو پریکټیکلی خیلی گیا ده کاغه منمید دا نو اوقاف کې هغه چې څنګه سنسیریټي سره او اونېسټي سره کار کوي ماشاءالله بورډ اف ډایریکټرز کې ده دغه سه تاسو ګوري انمول ګوري هغه خپل سنسیریټي سره اونېسټي سره پاکستان عوام کاغه کم یو ریلیجن نم ده داغي خدمت کوي being a very good nurse او دغه څه که تاسو وګورئ نو اولیاب چې دی هغه خو ټول ځوانان را یوځای کوي ټول یوت او هغوی ته وایي چې یار لیټس ډو سمثینګ ګډ نو چې ښېګړه کوي لګیا دی اټومیټیکلی جي هغه به د هغې ملک که هغه شهاب دی که هغه روینه ده دی ټول دا محنت کوي لګیا دی چې یوت را یوځای کړي او د ملک دپاره څه ښه کار وکړي او इंक्लूसिव एनवायरनमेंट चिकल ही करना बर्दाश्त नहीं करना बर्दाश्त इज नेगेटिव जस्ट लाइक मनमीत सेड हम तो प्यार करते हैं यार हम तो मुंख मीना कोलो वाला खलक पाकिस्तान टोल न खिस्ता और खास में द पुख्तनो द दे पे खबर टोल न खिस्ता द खैबर पुख्तनख्वा ची खबर दा अगदा दा चुमुंगा द यो बल सरा मीना डेरा जाता को दाना गुरु चियरा कम यो रिलीजन न दे कम यो मजहब न दे सिर्फ दा गुरु चियरा زمونږ کې اتحاد پکار دی چې د جګړو نه مونږ ډېر تنګ شوي وو ډېر زیات یقین لرئ مونږ د جګړو نه جنګونو نه دومره تنګ یو چې زمونږ کې هغه د زړه زور مو ختم هغې کړی ریاکشن ډېر ښایسته پازیټیو دا دی چې مونږ امن دپاره کار کوو बिल्कुल د پاکستان ترقی دپاره کار کوو کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں جی کیا کہنا چاہیں گی اسپیسیفکلی کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ اس میں اور کیا کر سکتی ہے تاکہ ہم سب مل کے اس کے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں माशाल्लाह सर अब बहुत चेंज आ चुका है और यूथ बहुत काम कर रही है। जिस तरह मनमीत ने बताया, आपने उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं, अनमोल शहाब उलिया भाई, हम सब अपने अपने जो है वो रोल को बहुत ही सिंसेरिटी से कर रहे हैं ताकि हम एक पॉजिटिव चेंज अपनी सोसाइटी में ला सकें। जैसे मैंने बात की कि अब से कुछ साल पहले की बात करें तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब बहुत हद तक चेंज आ चुका है। ऐसे ही निशा कौर के बारे में बात की जाए, इनकी सिस्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो बहुत काम कर रही हैं। यासिर भट्टी के बारे में बात की जाए तो उन्होंने अभी भी एक एक्सपोजर विजिट रखा है, 13 को है, तो हम वर्शिप प्लेसेस का जो है वो विजिट करेंगे। तो हम अपने साथ नए लोगों को ऐड करते हैं और अब बहुत बहुत ज़्यादा यूथ का रुझान है इस तरफ, बहुत से नेटवर्क्स हैं जो अब इस पे काम कर रहे हैं।
तो बहुत चेंज आ चुका है और लोगों का इंटरेस्ट भी है कि हम दूसरे फेथ के बारे में जान सकें। जब पहले हम वर्शिप प्लेसेस को विजिट करते थे तो हमें नहीं पता था कि हमें चर्चेज में क्या करना है, हमें अगर मंदिर आ रहे हैं तो क्या करना है, लेकिन जी हाँ, लेकिन अब जब आते हैं तो सबको पता है कि जूते कहाँ उतारने हैं, लंगर किस साइड पे होगा, अगर हम लंगर करने के लिए बैठे हैं तो हमें सर को ढांपना है, या हम अपने बाकी लोग जो आए, अब जैसे हम TOTs की बात करते हैं ना, एक बैच जो है वो ट्रेनिंग ले चुका है, तो हमारे पास अब बहुत से बैचेस है जिनको नॉलेज है और वो आगे यूथ को जो है वो बता सकती हैं। दूसरा, हमने करिकुलम पे जब काम स्टार्ट किया था तो बहुत ज़्यादा हमारे पास मटेरियल था, बहुत बुक्स थी जिसमें हम चीज़ों को लेकर आ रहे थे कि ये नॉलेज जो है वो बहुत नेगेटिव जा रहा है, और ये जब बचपन से दिमाग में बैठ जाता है तो वो नफरतें घर कर जाती हैं। लेकिन अब करिकुलम पे इतना काम हो चुका है कि अगर आप बुक्स देखें तो हर फेथ के बारे में एटलीस्ट बेसिक नॉलेज जो है वो बताया जा रहा है, और टीचर्स की इतनी ट्रेनिंग्स हो चुकी हैं कि पहले जो बुक में लिखा जाता था ना, वो टीचर्स को इतना खौफ था और उन पे फर्ज हो गया था कि उन्होंने वही बताना है, और हम मजबूर थे कि हम अपने बारे में नेगेटिव लिखते थे कि हमें मार्क्स मिल जाए। इतना दुख का टाइम था हम पे, लेकिन अब वो बेसिक नॉलेज इतना दे रहे हैं कि टीचर्स को भी इतना पता है कि हम रोल मॉडल्स हैं, और हमें जो नॉलेज, रियल नॉलेज है, हमने वो डिलीवर करना है। जब हम टीचर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं तो हम उन्हें ये कहते हैं अगर आपका सब्जेक्ट नहीं भी है तो आप 5-10 मिनट इस पे दें ताकि आप सोसाइटी में जबरदस्त। एक क्विक मैसेज ओलियाब, 1 मिनट है हमारे पास, एक क्विक मैसेज। सर, पेशावर बदल रहा है, बदल चुका है, और जैसे कि मैंने अपने पहले जो भी आपने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया था कि जितनी भी डिफरेंट मल्टीपल कम्युनिटी से हम बैठे हैं तो आप हमसे पूछ लें कि पेशावर की क्या अहमियत है। ऐसे मैम रवीना ने भी बताया कि पेशावर चेंज है, पेशावर और KP एग्जाम्पल है। सपोज अगर कहीं नेगेटिविटी है तो उनको पेशावर की मिसाल लेनी चाहिए, बिकॉज हम आज़ाद हैं और हम यहाँ पर अपनी आज़ादी से बात कर सकते हैं। जबरदस्त। और सर, मेरा मानना ये है कि मुझे क्रिश्चियन कम्युनिटी या इंटरफेथ में जो काम करने का मौका मिला तो मुझे मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ भी काम करने का मौका मिला, और मैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ। सिर्फ आपको फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, एम्पावरमेंट और एक जज्बे के लिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पिंग यूथ पाकिस्तान, शाहिद लाला की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो 400 प्लस बच्चियों की शादी करवा चुके हैं उसमें जो जबरदस्त। और मैं सिंस 2015 उनकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा, और उसमें ये नहीं देखते कि वो किस कम्युनिटी से है। बिल्कुल, ब्यूटीफुल, बिल्कुल। और हम लोग जाके जो भी मेन सामान होता है वो उनके घर पर डिलीवर करते हैं, और मैं उनके साथ ही होता हूँ सिंस 2015 से आज तक मैं उनके साथ हूँ। तो ये चीज़ जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं, लोगों के चेहरों पर खुशी देखते हैं, और मैं यूथ को इंकरेज करना चाहूँगा कि प्लीज़ लेट्स बिगिन ह्यूमैनिटी, लेट्स डू समथिंग। आप अपनी नॉर्मल रूटीन में तो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो कुछ चेंज, रिवाइवल लेके आए। थैंक यू। 30 सेकंड्स है हमारे पास, क्विक मैसेज। सर, जैसे कि रवीना ने बताया कि मतलब अभी बहुत चेंज आ गया है, तो मैं भी यही कहूंगी कि जब हम स्कूल कॉलेजेस में थे तब यही होता था कि लंच शेयर नहीं करना, ये हिंदू है, ये चीज़ नहीं करनी, ये हिंदू है। आपने हमारी बुक पकड़ी है, क्यों पकड़ी है, आप हिंदू हैं। लेकिन अब काफ़ी चेंज आ गया हुआ है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर, हम चेंज की बात करें तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि सिख कम्युनिटी की फीमेल इस तरह आज़ादी से बैठी है, हिंदू कम्युनिटी की फीमेल्स बैठी है इस तरह, मसीही कम्युनिटी की भी फीमेल्स होती हैं, मुस्लिम। तो ये एक सक्सेस है हम तमाम लोगों की, और यही है कि पेशावर में इतना वो है, कैपेबिलिटी है कि हम लोग इस तरह आज़ादी से बैठे हैं। को इस परचम के साए तले हम एक हैं, बस खबर खत्म हो गया। मुझे थोड़ी यो कना बिल्कुल सर, और इंशाल्लाह हमेशा भी यो। रवीना, थैंक यू सो मच। आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। शाह, थैंक यू सो मच यार। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वर्ड्स फ्रॉम ओलियाब। अनमोल, थैंक यू सो मच। और मनमीत, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत खूबसूरत बातें हुई, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये बात, पहला जो असूल है यूनिटी, हमें हमेशा याद रखना है। इत्तेहाद नहीं होगा तो आगे फेथ और डिसिप्लिन पे हम कैसे जाएंगे। सबसे पहले इत्तेहाद है, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे भाइयों ने, बहनों ने कहा कि हम में इत्तेहाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए तो दुश्मन कामयाब कभी नहीं हो पाता। चिमुंगा बेल की इस परचम के साए तले हम एक हैं।